الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 20 متفرق قواعد۔ متفرق قواعد یعنی کہ جو ہم نے قاعدے پیچھے جو ہے پڑھے ہیں ان سے جو ہے الگ کر کے تھوڑے سے جو ہے یہ قاعدے آگے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، جس میں بعض اوقات جو ہے وہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار مطلق۔ پیچھے جو ہے وہ ہم نے ادغام کا قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کریں گے را اور لام میں بغیر غنہ کے ساتھ، اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ یہ آپ میری پیچھے والی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں میں نے آپ کو ادغام کا قاعدہ بتایا تھا نون ساکن اور تنوین کی تختی میں۔ تو یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر بھی غنہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، یہاں پر اب اس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی یقیناً مصلحت ہے، اور اللہ کے کاموں سے جو ہے وہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی اور واقف نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر قرآن پاک میں 4 الفاظ اس طرح کے ہیں یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ جن میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، جیسے دال نون پیش دن یا الف زبر یا دن، یا با نون پیش بن یا الف زبر یا بن، یا نون دو پیش نن بنیانن، صاد نون زیر سین واو الف زبر وا سین و نون دو پیش نن سنوانن، قاف نون زیر قن واو الف زبر وا قن و نون دو پیش نن قنوانن۔ اب سکتہ کیا چیز ہے؟ سکتہ کہتے ہیں آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس کیا رہے؟ جاری رہے۔ یہاں پر اس کی 4 مثالیں دی ہوئی ہیں، یعنی قرآن کریم میں 4 مقام اس طرح کے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں، اور ہم اس کو پڑھیں گے کس طرح کہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ جیسے اس کی جو اس طرح کریں گے وقیل من راقن، وقیل من راقن۔ اب ہم نے سانس تو روکی ہے، آواز تو روکی ہے، لیکن سانس کو ہم نے لیے بغیر، مطلب وہاں پر سانس کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ وقیل من راقن۔ اب یہاں پہ سکتہ کرنا جو ہے، جہاں پہ اس طرح کے الفاظ لکھے ہوں گے، یہ سکتہ کرنا ان 4 کلمات میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہاں پہ نیچے صورت بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ سورہ قیامہ سے لیا گیا، اور یہ سورہ مطففین سے، اور یہ سورہ یاسین سے، اور یہ سورہ کہف سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں۔ کلا بل ران من مرقدنا ھذا۔ اب یہاں پر جو ہے ان 2 کی تو سمجھ آ گئی، لیکن یہاں پر آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ اب یہاں اس کا قاعدہ یہاں لگے گا کہ یہ متحرک حرف ہے تو اس کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ من مرقدنا ھذا عوجا قیما۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے سکتے کے بارے میں جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں جو ہے وہ 4 مقام اس طرح کے ہیں کہ جہاں پر صاد کے اوپر جو ہے وہ سین لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں پر نیچے دیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ طور اور سورہ غاشیہ، کہ یہاں پر یہ 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ صاد کے اوپر کیا ہے؟ سین اکثر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اب ہم صاد کو پڑھیں گے یا سین کو پڑھیں گے، تو اس کا بھی انہوں نے یہاں پر بتا دیا کہ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل کس طرح ہوگی کہ پہلے اور دوسرے میں، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں صاد ہے جو، اس کو ہم پڑھیں گے سین یا با زبر یب سین پیش سو، یب سو تو پیش تو یب سو تو، با سین زبر بس تو زبر تو بس تو، تا 2 زبر تن بس تو تن۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا لکھا ہے کہ نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے۔ حمزہ میم زبر ام ہا پیش ہو ام ہو، میم لام پیش مل ام ہو مل، میم
स्वाद ज़बर मीम स्वाद ज़बर मस, नहीं सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, यहाँ है मीम के ऊपर पेश स्वाद, और ये स्वाद के ऊपर क्या है, ज़बर है, ये साकिन नहीं है, मीम पेश मु। अब यहाँ स्वाद या ज़बर सही पढ़ें या सीन या ज़बर सही पढ़ें, दोनों तरफ से ठीक है ये। हमज़ा मीम ज़बर हा पेश हु, हु मीम लाम पेश मुल, हुमुल मीम पेश मु, स्वाद या ज़बर सही, हुमुल मुस्क़ी क़ाज़े ती रा वा पेश रू नून ज़बर ना, हुमुल मुस्क़ितिरूना। और यहाँ क्या लिखा है चौथे में कि इसमें सिर्फ स्वाद पढ़ें, बा ज़ेर बी मीम पेश मु, स्वाद या ज़बर सई बी मुस्क़ी ता देर ती रा दो ज़ेर रिन बी मुस्क़ी तिरिन। अब ये चार कलमात अब आप जो है वो इस तरह के हैं कि यहाँ पर बता दिए हैं कुरान पाक में सिर्फ ऐसे चार कलमात हैं कि जिनके स्वाद के ऊपर सीन लिखा हुआ आता है, और इसकी तफसील जो है मैंने आपको बता दी कि यब सुतूक़ और बस्ततन को सीन पढ़ेंगे, हुमुल मुसैतिरीन, ये दोनों तरीके से जायज़ है, आप स्वाद भी पढ़ सकते हैं और सीन भी, और बी मुसैतिर में सिर्फ स्वाद पढ़ेंगे, ये जो है याद रखने वाली चीज़ है। अब आगे है तस्हील। तस्हील का मतलब क्या है, तस्हील का माने है नरमी करना, यानी दूसरे हमज़ा को नरमी के साथ पढ़ें, और कुरान पाक में सिर्फ एक कलमे में तस्हील वाजिब है। जो नीचे तीन अल्फाज उन्होंने दिए हैं, इसमें सबसे पहला तस्हील जो है वो इस जुमले पर लगेगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कुरान पाक में सिर्फ एक कलमे में तस्हील यानी नरमी करना क्या है, वाजिब है। अब इमाला किसे कहते हैं, इमाला के भी मैं नीचे आपको बता दूंगी, पहले तस्हील का पढ़ लेते हैं। तस्हील यहाँ पर एक लफ्ज़ है अअजमियुन व अरबियुन, यहाँ पर हम क्या तस्हील करेंगे, यानी ये जो दूसरा हमज़ा है इसको हम नरमी से पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ, जीम ज़बर जा, जा मीम या दो पेश म्यूं, अअजमी या वाव दो पेश यूं, अअजमी यूं वाव ज़बर वा, अअजमी यूं वा आइन ज़बर आ रा ज़बर रा, बा या ज़ेर बी या दो पेश युन, अअजमी यूं व अरबियुन। ये सूरह हामीम सज्जा से ये लफ्ज़ दिया गया है, और कुरान पाक में सिर्फ ये एक कलमा ऐसा है कि यहाँ पर तस्हील करना क्या है, वाजिब है। अब इमाला क्या चीज़ है, इमाला जो है यहाँ पर भी जो है एक ही लफ्ज़ है, सूरह हूद की आयत है मजरेहा। अब इसकी हिज्जो हम किस तरह करेंगे, पहले इमाला के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ज़ेर को ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ़ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को क्या कहते हैं, इमाला पढ़ते हैं। और इमाला की राह को उर्दू के लफ्ज़ की रॉ की तरह पढ़ें, यानी री नहीं बल्कि रे पढ़ें, ये भी कुरान पाक में यही लफ्ज़ है। अब इमाला की हिज्जो हम किस तरह करेंगे, मीम जीम ज़बर मज रॉ इमाला वाली रे मज रे। अब वैसे अगर हम हिज्जो करें इस लफ्ज़ को, दूसरे उसमें अगर रॉ के नीचे खड़ी ज़ेर हो तो हम पढ़ते हैं रॉ खड़ी ज़ेर री, तो हम यहाँ पर रॉ खड़ी ज़ेर री नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे मीम जीम ज़बर मज रॉ इमाला वाली रे मज रे हा अलिफ ज़बर हा मज रे हा। समझ आ गई आप लोगों को। आगे क्या है, बा हमज़ा ज़ेर बे सीन लाम ज़बर सल। अब यहाँ पे बेसल, यहाँ पर इसके क्या बताया है, बेसल इस्मुल फुसूक, यानी इस कलमे में लाम से पहले और लाम के बाद दोनों अलिफ जो हैं वो ना पढ़ें बल्कि लाम को ज़ेर देकर पढ़ें। बा हमज़ा ज़ेर बे सीन लाम ज़बर सल बेसल, हमज़ा सीन ज़ेर इस मीम लाम पेशमुल बेसल इस्मुल फ़ा पेश फू सीन वाव पेश सू फुसूक क़ाफ पेश कु बेसल इस्मुल फुसूक। ये सूरह हजरात से ली गई है। और उम्मीद है कि आज का सबक जो है वो थोड़ा सा जो है मुश्किल था और ये समझने वाला था, और कि कुछ जो है वो क़वाइद से हट कर भी जो है कुछ हुरूफ कुरान पाक में इस तरह हैं कि जिनकी जो है वो बातें जो है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो है ये जो है गलतियाँ लाजमी करते हैं कुरान पाक में पढ़ते हुए। कल हम इंशाअल्लाह सबक नंबर 21 पढ़ेंगे। सबक नंबर 21 वक्फ़ है, और वक्फ़ का सबसे पहले जो है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इसका रिवीजन भी कर लेंगे, और फिर वक्फ़ के बारे में आगे भी कुछ हैं बातें ज़रूरी, वो मैं आपसे जो है वो ज़िक्र करूँगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।